जय जोहार जय गोराम बंधुरा। तो आमी रिक्वेस्ट करब समस्त पश्चिमबंगबासी एवं समस्त भारतवासी के आमादेर कुर्मी समाजेर এই জাতিসত্তার লড়াইটা যে পুরোপুরিভাবে সাংবিধানিক এবং আমরা যে কোনো অন্যায় দাবি করছি না তার সমস্ত কিছু তথ্য প্রমাণ সহ তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। সো প্লিজ আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, আমার দাদিদিরা এবং আমার গুরুজনেরা প্লিজ ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো এবং আপনারাই বিচার করুন আমাদের এই আন্দোলনটা যুক্তিযুক্ত কি না। এবং হ্যাঁ, অবভিয়াসলি আমি রিকোয়েস্ট করব আমার সমস্ত কুর্মী সমাজের সমস্ত মানুষজনদেরকে যে প্লিজ আমরা আমাদের যে ইউনিটিটা আজ দেখতে পাচ্ছি আমাদের সমাজের মধ্যে, এই ইউনিটিটা এবং ঐক্যটা এবং এই সৌভ্রাতৃত্ববোধটা যেন সারা জীবন আমাদের সমাজের মধ্যে যাতে বজায় থাকে সেই রিকোয়েস্টটা করব। এবং আমরা আমাদের যে জাতিসত্তার লড়াইটা, সেই জাতিসত্তা যে ফিরে পাবো সাংবিধানিক উপায়ে তার তথ্যসহ ও প্রমাণসহ আমি কিছু একটা ডকুমেন্টারি বানিয়েছি, সেটা প্লিজ একটু দেখুন আপনারা সবাই। আশা করছি আমাদের এই আন্দোলনটাকে আপনারা কেউ আর অন্যায় বলবেননি এবং আমরা আমাদের জাতিসত্তা 100% ফিরে পাবোই। उससे उससे उसमें वो हैं और सडनली 1950 में कैसे गायब हो जाएंगे, क्योंकि 1950 को अडॉप्ट किया गया जो सीएनटी एक्ट सेक्शन 46 का पार्ट है, उसको अडॉप्ट ही किया गया इन दोनों नोटिफिकेशन के बेसिस पे। उसमें जितने ट्राइब हैं तुम देखोगे वो सारे ट्राइब आ गए, केवल एक कुर्मी चला गया बाहर। तो किसने बाहर किया? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर चर्चा नहीं हुई तो बाहर किसने किया और कैसे बाहर कर दिया? क्योंकि आप एक संविधान में एक आप अनुच्छेद लेके आए 342, जिसमें आपने कहा कि सरकार केंद्र सरकार पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बना के किसी को ट्राइब डिक्लेयर कर सकती है या किसी को ट्राइब के स्टेटस से हटा सकती है। तो स्टेटस से हटाना या स्टेटस देना ये संविधान के अडॉप्शन के बाद की बात है 342। लेकिन आप तो हटा दिए द्रविडियन इसको कुर्मी लोगों को उससे पहले 342 के तहत कोई कानून बना के तो हटाए नहीं। तो कानून बना के आप बनाएंगे कैसे? आपको तो यह बताना पड़ेगा कि 1950 के नोटिफिकेशन में हम कैसे बाहर हो गए। इसका जवाब नहीं मिलता है। तो इसका जवाब जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बहुत गड़बड़ चीजें समझ में आती है, मतलब जो बहुत अच्छा नहीं है। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि 1894 का जो एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये अंग्रेजों ने अपने यहाँ नहीं लागू किया। वहां जो जमीन के मालिक थे वो बिजनेसमैन बन गए और कैपिटलिस्ट बन गए। लेकिन हिंदुस्तान में उन्होंने ये लाया कि उनको लगता था कि आदिवासी लोग पिछड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो ये कैपिटलिस्ट नहीं बन सकते थे। और पूरा जो मानभूम का इलाका था वो मिनरल रिच इलाका था, उड़ीसा में जानते हो, बंगाल में या झारखंड में, तो उनको मिनरल चाहिए था। कैपिटलिज्म को डेवलप करने के लिए उनको मिनरल चाहिए था और मिनरल के लिए उनको जमीन पर दखल करना जरूरी था और इनको हटाना जरूरी था, इसलिए ये कानून बना। तो इंग्लैंड में जो कानून नहीं बना वो हिंदुस्तान में कानून बना। तो हिंदुस्तान में कानून इसीलिए बना कि आदिवासियों की जमीन अंग्रेजों को लेनी थी, छीननी थी, क्योंकि उन आदिवासियों के लैंड के नीचे हिंदुस्तान का सारा वेल्थ था, जिसको मिनरल वेल्थ कहते हैं, जो हम लोग सब जानते हैं, है ना। पहले हम लोग इसमें थे, ब्रॉन्ज एरा में थे, फिर हम लोग आयन एरा में आए और अभी एल्यूमिनियम एरा में आए। एल्यूमिनियम का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी है उड़ीसा में। यू आर फ्रॉम उड़ीसा, यू नो दिस। तो हम लोग इसमें आए सारे, मतलब स्टील बनाने के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, दूसरे तांबा के लिए, सारे मिनरल्स तुम देखोगे तो ये पूरे मानभूम में है। पूरे झारखंड में कोई ऐसा मिनरल, यहां तक कि सोना भी मिलता है, इसीलिए स्वर्णरेखा का नाम, नदी का नाम स्वर्णरेखा, क्योंकि उसमें सोना मिलता है। तो सारे के सारे मिनरल्स जो चाहिए वो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली हिंदुस्तान के जो मिनरल्स है वो झारखंड में थे। झारखंड नहीं, बृहद झारखंड, मतलब मानभूम में उनको ये चाहिए था। अब इसको उनको लेना था तो उन्होंने ले लिया। जब कांग्रेस की सरकार आई, खासतौर पर बिहार वाले एकदम नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो, बंगाल बन गया, उड़ीसा। তো বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন যে আমরা কিন্তু আদিবাসী হতে চাইছি না। আমরা কিন্তু 1913 সাল থেকেই বা তারও আগের থেকেই কিন্তু আমরা আদিবাসী ছিলাম। হয়তো কোনো কারণে আমরা বাদ পড়ে গেছি, সেটা রাজনৈতিক কারণ হতে পারে বা অর্থনৈতিক কারণ হতে পারে, বা যে রিজনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন
স্যার যেটা বলেছেন আমাদের। তো যাই হোক না, কোনো কারণে আমরা বাহার হয়ে গেছি আর কি। যে 17টা জনজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ছিল তফসিলি জাতিতে, সেখান থেকে কিন্তু একমাত্র দেখো 16 নম্বর যে কুর্মী যেটা আছে সেটা কিন্তু আমরাও লিখিনি, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে, দেখো কুর্মী জনজাতিটা বাদ হয়েছে। তো যাই কারণে বাদ হোক না কেন, তো এটা তো বুঝতেই পারছেন আপনারা এখন ভালোভাবে। আরো একটা যদি ছোট এক্সাম্পল দেওয়া হয় তাহলে আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন। যে ধরুন আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আমি যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাসিন্দা, তার কি প্রুফ আছে, তখন কিন্তু আমি আমার জমি জায়গায় যদি দেখাই সে কিন্তু ওগুলোতে বিশ্বাস করবে না। তার জন্য কি লাগবে, সরকারকে এটা ট্রাস্ট করার জন্য সরকারকে আমাকে কি দিতে হবে, সরকারি আধিকারিককে প্যান কার্ড এবং আধার কার্ডের অরিজিনাল জেরক্স কপি দেখাতে হবে বা অরিজিনাল কপি দেখাতে হবে, তাহলে তারা বিশ্বাস করবে যে হ্যাঁ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাসিন্দা। তো সেমভাবে বন্ধুরা এখানে সরকারও জানে যে কোন জিনিসটা পাঠালে আমরা তফসিল জাতিভুক্তর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো। সেটা হচ্ছে একমাত্র আমাদের সিআর রিপোর্টের কমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিফিকেশন রিপোর্ট, যেটা কিন্তু পাঠানো হচ্ছে না। এই কমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিফিকেশন রিপোর্টই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কি প্যান কার্ড আর হচ্ছে আধার কার্ড। যে দুটো জিনিস ছাড়া কোনো দিনের জন্যই আমরা তফসিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো না। অথচ কিন্তু আমরা ছিলাম প্রিমিটিভ ট্রাইব, ছিলাম 1913-তে ছিলাম, 1931-এ ছিলাম, হঠাৎ করে 1950 এসে আমরা অন্যায়ভাবে আমাদের একটা হিস্ট্রিটাই পুরো উড়ে গেল কুর্মী সমাজের। এই অন্যায়টা আমাদের সাথে হচ্ছে, এটা খুবই প্যাথেটিক এবং পেনফুল বন্ধুরা। এটা কোনো অন্যায় দাবি নয়। এমন নেই যে আমরা কোনো অন্যায় দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমে গেছি। আদিবাসী ছিলাম, কোনো কারণে আমরা বাদ পড়ে গেছি, সেটার আমরা পুনরুদ্ধার চাইছি এবং আমরা আমাদের জাতিসত্তা ফিরিয়ে পেতে চাইছি। আর সব থেকে বড় কথা বন্ধুরা, দেখো এই ইতিহাসের বইগুলা কিন্তু আমরা লিখি। সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে বন্ধুরা যে এটা খুব ভাববার বিষয় যে 17টা জাতি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই বইটা কিন্তু আমরা লিখিনি, ঠিক আছে, ঐতিহাসিকরা লিখেছেন। এই বইতে কিন্তু সমস্ত জনজাতিকে 1950 সালে তফসিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হলো, কিন্তু কুর্মী সমাজ যারা কুর্মী তারা কিন্তু একটা জনজাতি অন্যায়ভাবে বাদ চলে গেল। সেটা কি কারণে সেটা এখনো আমাদের অজানা। তো যাই হোক না কেন আমরা বাদ পড়ে গেছি। তাহলে একটা জাতি আদিম ছিল, আদি অধিবাসী ছিল, 1913 সালে ছিল, 1931 সাল পর্যন্ত ছিল। 1950 সালের পর সে হঠাৎ করে ইতিহাসের পাতা থেকে তার হিস্ট্রি পুরো মুছে গেল। এই যে অন্যায়টা আমাদের সাথে হলো, সেটার জন্যই তো আমাদের আজকের আন্দোলন না, আমরা আমাদের জাতিসত্তা ফিরে পেতে চাইছি। এইখানে রাজ্য সরকার আমাদের সাথে যে ভুলটা করছে 7 বছর ধরে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে একটা এক্সাম্পল দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন। সেটা হচ্ছে গিয়ে ধরুন আপনি একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে চান ব্যাংকে বা পোস্ট অফিসে। তো অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে আমরা সবাই জানি কি লাগে, এখন বর্তমান দিনে লাগে হচ্ছে প্যান কার্ড আর আধার কার্ডের জেরক্স, প্যান কার্ড আধার কার্ড লাগবেই, নাহলে কিন্তু আপনি পোস্ট অফিস বলুন বা ব্যাংক বলুন আপনি কিন্তু অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন না। সেম ব্যাপার হচ্ছে এইখানেও বন্ধুরা গল্পটা, যে কোনো ব্যক্তি যদি এখন পোস্ট অফিস বা ব্যাংকে গিয়ে যদি ভোটার কার্ড নিয়ে যায়, আর ভোটার কার্ড নিয়ে গিয়ে যদি বলে যে স্যার আমাকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিন, সেটা কি কোনোদিনও সম্ভব? ব্যাংক ম্যানেজারের পক্ষে বা পোস্টমাস্টারের পক্ষে কি কোনোদিন সম্ভব তার অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া? কোনোদিনই সম্ভব নয়। এইখানে রাজ্য সরকার কি করছে আমাদের 2017 থেকে মিনস ওই প্রায় 6 থেকে 7 বছর ধরে কি করছে আমাদেরকে, আমার সাথে যে অন্যায়টা করছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কি আমাদের যে সিআরআই রিপোর্টটা, সেই রিপোর্টটা তো বন্ধুরা রাজ্য সরকার এখানে কি ভুলটা করছে বলো তো, যে আমাদের যে সিআরআই রিপোর্টের যে কমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিফিকেশন রিপোর্টটা সেটা কিন্তু তারা পাঠাচ্ছে না। তারা কি করছে, আমি যে একটু আগে এক্সাম্পলটা দিলাম, যে যদি ধরো কোনো কাস্টমার ভোটার কার্ড নিয়ে গিয়ে যদি বলে পোস্টমাস্টারকে বা ব্যাংকের ম্যানেজারকে যে স্যার আমার একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিন, সে কোনোদিন খুলতে পারবে না। সেম ব্যাপারে এখানে কি করছে রাজ্য সরকার আমাদেরকে জাস্ট কি করছে, একটা লেটার কেন্দ্র সরকারকে লিখে দিচ্ছে যে এরা এসটি হতে চাইছে, মিনস শুধু ভোটার কার্ডটা দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু ভোটার কার্ড দিলে তো আর অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে না। মিনস আমাদেরকে তফসিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত আনার জন্য বা এসটি তালিকায় আনার জন্য কিন্তু শুধু ওই ভোটার কার্ড দেখালে হবে না, মিনস শুধু সুপারিশ করলেই হবে না,
তার জন্য কি লাগবে? প্যান কার্ড, আধার কার্ড অ্যান্ড প্যান কার্ড। সেই আধার কার্ড আর প্যান কার্ডটা হলো গিয়ে কি আমাদের হচ্ছে কমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিফিকেশন রিপোর্ট। মিনস আমরা আর এই কমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিফিকেশন রিপোর্টেই প্রুফ করে দিবে যে আমরা হচ্ছি সত্যিকারের আদিবাসী ছিলাম, এবং তার যে ক্রাইটেরিয়াগুলো ছিল মানে তফসিলি জাতি হওয়ার জন্য যে ক্রাইটেরিয়াগুলো, সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো 100% ভাবে ফুলফিল হবে এই কমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিফিকেশন রিপোর্ট দিলে। মানে মিনস আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড ছাড়া যেমন কোনো বই খোলা যায় না ব্যাংকে বা পোস্ট অফিসে, তেমনভাবে তফসিলি জাতি হতে গেলে কিন্তু তাদের যে ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো 100% ফুলফিল তখনই করবে যখন হচ্ছে আমাদের রাজ্য সরকার যে সিআরআই দপ্তর রয়েছে তার তত্ত্বাবধানে যে কমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিফিকেশন রিপোর্টটা সেটা যেন সেন্ট্রালে গিয়ে পৌঁছয় তাদের দপ্তরে, তফসিলি জাতি দপ্তর মানে তাদের যে সিআরআই দপ্তর আছে সেখানে, দেন সেখানে তারা অ্যাপ্রুভ করতে পারবে। প্রসিডিউরটা ঠিক এইভাবেই হয় আর কি। তো বুঝতেই পারছো বন্ধুরা আমরা ঠিক কতটা অন্যায়ের শিকার হয়ে আসছি। এই হচ্ছে আমাদের জনজাতির ইতিহাস। তো আমি এইটুকু বলতে পারি 100% ভাবে আমাদের আজকের এই আন্দোলন বা আজকের এই যে আমাদের মধ্যে যে ইউনিটিটা দেখা দিয়েছে বা আজকে আমাদের জাতির মধ্যে যে একটা ভালোবাসা সৌহার্দ্যবোধ একে অপরের প্রতি এসে গেছে, আমি আশা রাখবো এবং ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমরা সাংবিধানিক উপায়েই আমরা আমাদের জাতিসত্তা ফিরে পাবো। এটা কেউ আটকাতে পারবে না, কারণ আমরা যেহেতু আদিবাসী ছিলাম, কোনো কারণে বাদ পড়ে গেছি, সেটার দায়িত্ব এখনকার সরকারের উচিত কি আমাদের জাতিসত্তা ফিরিয়ে দেওয়া। এটা সাংবিধানিক অধিকার আছে আমাদের, আমরা কোনোখানে অন্যায় দাবি করতে আসছি না। সব বন্ধুরা আপনারা 100% শিওর থাকো আমরা আমাদের জাতিসত্তা ফিরে পাবো। অ্যান্ড যদি সাংবিধানিক উপায়ে আমরা না জাতিসত্তা ফিরে পাই তাহলে তো বুঝতেই পারছো বন্ধুরা পরবর্তী স্টেপ কি হওয়া উচিত। সে যাই হোক না কেন বন্ধুরা, তবে আমি এটুকু বলতে পারি আমাদের সংবিধানের প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে আমরা আমাদের জাতিসত্তা ফিরে পাবো 100% ভাবে, এবং তার পেছনে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, যে প্রমাণগুলো মানে পাঠানো মাত্রই মানে মিনস কমেন্ট জাস্টিফিকেশন পাঠানো মাত্রই কেন্দ্র সরকার বলো বা রাষ্ট্রপতি দ্বারা যে আমাদের যে অ্যাপ্রুভটা হয় তফসিলি জাতির, সেটা কিন্তু 100% ভাবে হবে, কেউ আটকাতে পারবে না। সো লাস্টে এটুকুই বলবো, আমাদের মধ্যে যে ইউনিটিটা তৈরি হয়েছে সমস্ত ভাই বোনদেরকে বলবো, সমস্ত গুরুজনদেরকে বলবো আমাদের ইউনিটিটা যেন সারা জীবন বজায় থাকে এইভাবেই, এবং আমরা আমাদের সত্তা তো ফিরে পাবোই, এবং আমরা আমাদের দেশকেও সুন্দরভাবে গড়ে তুলব সমস্ত দিক দিয়ে। জয় জোহার, জয় করম, ভালো থেকো বন্ধুরা, অল দ্য বেস্ট। আমরা আমাদের জাতিসত্তা ফিরে পাবো, এটা 100% থাকো। আর এটুকু বলতে পারি সত্য কখনো চাপা থাকে না, তার কিন্তু পুনর্ভাব হবেই। তো যতই বাধাই পড়তে আসুক বন্ধুরা এটুকু শিওর থাকো আমরা কিন্তু কোনো অন্যায় দাবি করছি না, এটা পরিষ্কার আজকে দিনের আলোর মতো। সো আমরা আমাদের জাতিসত্তা ফিরে পাবই, 100% থাকো, ভালো থেকো বন্ধুরা। জয় জোহার, জয় গরাম।